chọn bọn nó về vực rồi lầm bằng các ban chia sâu sầm lên xa xa. Vì lắm chi mùi nâng sầm lên mòn rộng hiệp kỹ trong phùng. Bùn nước rẽ ạt tịch đã tớp ta chàng chẹt tam chân lọt sập đúng. Chàng lừa đồng bồ bờ tè chặt đã miên rôn thụt thì chỉ chặt gần này. Tét tụt mùi nâng trong phùng chỗ tốt trôm lừa so chặt chặt. Chúng chàng phương ọc phì sập đầu đã bọc chi mùi nâng sập nọc sợ ạp. Mỹ hạt đôi chi rụt dục tục rủi rốt cho nằm một hải. Nửa lưu chân đại trừ, mấy dây mình nè, cũng cung tay ông cùi đi và bật trường, rồi hãy nâng bạch giải. Ní cư chủ sụp hiện, đã tớp tay ai dụng rằm bầy cho nằm. Nếu có bài niệm ôn dây ai dụng rằm bầy cho nằm, cũng cung tay ông cùi ọc ôn bọc tốt mũi, đã biết ai dụng tớp tay bầy cho nằm. Mấy bọc tốt slick khao áo chạc rồi hãy, hơi công cung ta kìm ai đưa trùng bóng dây. Đôi mình đừng thà chi vật được một luôn ai và bắt mong với khả luôn tự hào. Bông, ngày ní, dương miền bài hộp tế. Số xâm lên ôn sấy xuống dứt như để hát đôi chia khai xâm nô được bọc luôn. Thôi oi bực đọt ngọc ngạn một căn tài sọt sạc. Dù phía mình chơi phim tế. Nếu xâm lân mơ tới nông tiệc bài để miếng chân năng đại bộ các mạng vui đã bên trô lưng trong rạn ong. Nước nông chân năng nụ xót trông tại bài cổ nâng trách nghiết mặt địch xâm rắc ổn để ôm được bọc bộ kê bằng xót tục phòng tặng phim và sao mình mong lại. Miên, chậm bóng đã cầm đáo tục oi. Ổn sấy niên ban nhận nhầm tốt đơn thả bọc sách công phong ta định dễ cầm oi niên bà rộng cờ đỏ. Nước khăn krab tỉa sẽ tránh với chồng nằm nè cũng đã đa lì trộm chính từ sải tăng vì rất rồi lực. Cốt cứ chia rồi bọc mình tiền bậy. Cốt cứ chia rồi bọc mình tiền bậy. Chia khi rồi bọc cột có muốn không ông pì nẹ rộng đọt thầy tài. Đấy sải tụt mùi ông có mình sơ cục cho nặng hỏi trơ một chính châm mũi tiền bậy tiền. Tôi chỉ coi rằng là có cốt vẫn đang hỏi mình tiền bày thì ọt mài này. Biết là cốt bồi hộp trâm tại bài chỉ mùi nhận đồng bọc bày. Đã bấy tục một hộp hỏi mình bồi hộp. Rồi phía tay tay khơi như rừng đi chỉ rơi. Rồi đổ những con tay thơ chỉ bẩn đậm hai lùi một hộp thực này nó bê đẹp miên được nào mặt khơi. Bế đi tay một đỏ là mình bóc tu tay tay xua xung đùa. Đọc đá đọc đại đã thưa oi bóng dây theo phi nhị dây mất chích. Mai dân tân á bóng. Sầm nụ bôi nụ vì hát bây đôi chia một chuột đồng mất rồi. Đã chắc chu tự đo đồng và ở bè đồn độc bỏ sụp hiện. Niết bát đăng chồng lại, chồng nách em ôn xây có bạn đăng lại. Quân tài, khi nó na hiên là dây trình tỷ. Rồi phía con tay ọc ôn bọc tổ dần này hai sắp rạc tịch hạ. Mai được học bộ như còn tồn tại mới khai dân đi chừng này. Ôn chắp kênh tới. Khơi bro bật ngạc nhết dữ. Rồi hút đau lung lụt là phiếp trực chẹp rồi bọc bóng sáng thật sâu. Chấm nách ai sụp phía bình nếu mình đại bàn tình đụng đòi khi miễn sụp bật ở cọp nàng đó. Lớp bê viên tiền lệ, nhưng tay được sừng để sải trục mũi và nước lai lực nông ca trong chạm rõ bọn niệm chính mình. Số xung này đã niệm sử dụng một địch bó chi trang cho nằm bọc hạ. Tại viết hạ bây đôi chia mình tự đà. Cho ta chẹp bản bóp hạt từ lửa vì sải để thưa ở đào sở rí ruộng nước chia tự rồi lộn. Khăn đầy sải để tớp tại liền lẹ bằng các ban tư chia ở rộng sập sạch. Tách miên đầu năm đẹp đằng tê thả.
សេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់នោះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយរបស់គ្រួសារមួយក្នុងផ្ទះចុងភូមិស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់កំពុងតែអង្គុយយំអង្រឹងដែលឲ្យកូនប្រុសដែលទើបតែអាយុ6 ខែនេះក្បែរគាត់ក្មេងស្រីអាយុ3 ឆ្នាំនិងក្មេងស្រីម្នាក់ទៀតអាយុទើបតែ6 ឆ្នាំកំពុងតែអង្គុយលេងជាមួយគ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករាយនៅលើកន្ទេលឫស្សីដ៏ចាស់មួយស្នាមញញឹមរបស់ពួកគេពេលនោះគឺជារូបភាពចុងក្រោយដែលគ្មាននរណាម្នាក់នឹកស្មានថានឹងរលាយបាត់នៅពេលប៉ុន្មាននាទីបន្ទាប់នោះទេសូរសំឡេងជើងធ្ងន់ឡើងតាមជណ្ដើរផ្ទះក្លិនស្រាបបានភាយចូលមកដល់ជាមួយនឹងម្ចាស់សំឡេងជើងឪពុករបស់ពួកគេបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញទាំងមានសភាពស្រវឹងជោគជាំភ្នែករបស់គាត់ឡើងក្រហមនិងពាក្យសម្ដីរអ៊ូរទាំតិចដោយគ្មានអ្នកណាម្នាក់យល់ឡើយម្ដាយរបស់ក្មេងទាំង3បានព្យាយាមនិយាយទាំងសំឡេងស្រទន់ស្រាលកុំនិយាយខ្លាំងអីឯងកូនកំពុងតែដេកប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីនោះមិនអាចបន្ធូរចិត្តដែលពោរពេញទៅដោយកំហឹងបានឡើយសុភាអោបប្អូនស្រីទាំងដៃនាងញាស់នាងមិនដឹងថាមនុស្សធំកំពុងតែឆ្លុះគ្នារឿងអ្វីទេនាងដឹងត្រឹមថារាល់ដងពេលឪពុកផឹកស្រាមកដល់ផ្ទះតែងតែបាត់បង់អស់នៅស្នាមញញឹមក្នុងគ្រួសារសូរសំឡេងស្រែកវែកញែកកាន់តែខ្លាំងឡើងអូនប្រុសតូចភ្ញាក់ពីដំណេកហើយចាប់ផ្ដើមជប់ម្ដាយប្រញាប់អោបកូនប៉ុន្តែភាពច្របូកច្របល់កាន់តែខ្លាំងឡើងអ្វីវាហាក់បីដូចជាស្ងប់ស្ងាត់មួយរំពេញភាពស្ងប់ស្ងាត់នោះគឺវាគួរឲ្យខ្លាចជាងសូរសំឡេងដែលស្រែកទៅទៀតសុភាសម្លឹងទៅមើលម្ដាយដែលកំពុងតែដេកស្ដុកស្ដឹងនៅក្បែរអង្រឹងរបស់ប្អូនប្រុសនាងមិនយល់ថាហេតុអ្វីម្ដាយមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំឡេងប្អូនយំនោះទេនាងរត់ទៅអង្រួនដៃម្ដាយម៉ែក្រោកឡើងម៉ែគ្មានសំឡេងណាឆ្លើយតបទេអូនស្រីក៏ចាប់ផ្ដើមយំតាមអូនប្រុសទូចដែលគេងទៅក្នុងអង្រឹងចាប់ផ្ដើមយំដោយមិនដឹងថាមនុស្សដែលធ្លាប់អោបប្រសពខ្លួនរាល់ថ្ងៃនឹងលែងក្រោកមកវិញជារៀងរហូតមិនយូរប៉ុន្មានមានអ្នកជិតខាងបានរត់មកដល់ម្នាក់អោបក្មេងៗចេញពីក្នុងផ្ទះរីឯម្នាក់ទៀតបានរត់ទៅហៅមេភូមិយប់នោះលើចង្គៀងឮឆ្វេងឆ្វាយពេញភូមិសូរសំឡេងនិយាយខ្សឹបខ្សៀវលាយឡំជាមួយនឹងសូរសំឡេងយំរបស់ក្មេងៗនាយប់នោះវាធ្វើឲ្យរាត្រីដ៏សែនសោកសៅនោះបានលេចឡើងមុនថ្ងៃរះប៉ូលីសបានមកដល់ផ្ទះរបស់ក្មេងៗទាំង3ឪពុករបស់ពួកគេត្រូវបាននាំខ្លួនចេញពីផ្ទះទាំងក្បាលអោនចុះគាត់មិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់សុភាគ្រាន់តែឈរកាន់ដៃប្អូនស្រីយ៉ាងណែននាងមិនយំទៀតទេព្រោះទឹកភ្នែករបស់នាងវាហាក់ដូចជារីងស្ងួតអស់ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែមួយយប់នៅពេលព្រះអាទិត្យរះឡើងនៅចុងភូមិតូចនោះក្មេងស្រីអាយុ8 ឆ្នាំមិនទាន់ដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅនាងនឹងត្រូវរៀនរស់ដោយរបៀបណាធ្វើជាបងស្រីធ្វើជាម្ដាយសម្រាប់ប្អូនទាំងពីរពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅពេលព្រឹកបានចាំងចាស់តាមរន្ធជញ្ជាំងឈើទូច
វាបង្កើតបានទៅជាឆ្នូតពន្លឺដែលភ្លឺឆ្វេងឆ្វាយពេញផ្ទះសុភាបើភ្នែកយឺតមួយរយៈពេលនេះនាងមិនដែលបានគេងឲ្យពេញភ្នែកឡើយពេលបិទភ្នែកនាងតែងតែស្រមៃឃើញរូបភាពនោះត្រឡប់មកវិញដដែលនាងបានងាកទៅមើលប្អូនទាំងពីរយឺតអូនស្រីគេងអោបប្អូនប្រុសយ៉ាងណែននាងហាក់ដូចជាខ្លាចបាត់បង់ប្អូនប្រុសម្នាក់ទៀតសុភាលើកដៃអង្អែលក្បាលប្អូនប្រុសថ្នមពីថ្ងៃនេះទៅបងនឹងមើលថែឯងជំនួសម៉ែនាងនិយាយតិចជាមួយនឹងការសន្យាដោយខ្លួនឯងនៅក្មេងដោយមិនដឹងថានឹងមានរឿងអ្វីនៅថ្ងៃមុខនៅខាងក្រោយផ្ទះស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់កំពុងតែដាក់ឆ្នាំងដាំលើចង្ក្រានអុកហុយសែនគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនធ្លាប់មានជីវិតរស់សុវត្ថិតែសោះដែលគាត់ស្លាប់តាំងពី 4-5 ឆ្នាំមុនចំណែកឯកូនទៅធ្វើការនៅស្រុកឆ្ងាយហើយជីវភាពរបស់គាត់ក៏រំពឹងតែលើដីស្រែតូចមួយជាមួយនឹងមាន់ទា2-3ក្បាលនៅខាងក្រៅផ្ទះថ្ងៃដែលគាត់ទទួលយកក្មេងទាំង3មករស់នៅជាមួយមានមនុស្សជាច្រើនបាននិយាយថាសែមអើយខ្លួនឯងក៏មិនសូវមានអីហូបហងហើយនៅយកក្មេងទៅចិញ្ចឹមទៀតគិតថាអាចស៊ូរួចដែរសែមគាត់ក៏ញញឹមតិចបើខ្ញុំមិនយកតើឲ្យគេទៅនៅណាបងមួយឃ្លានោះបានធ្វើឲ្យអ្នកជិតខាងស្ងាត់គ្រប់គ្នាកូនក្រោកមកញ៉ាំបាយសិនសំឡេងទន់ភ្លន់របស់សែមបានធ្វើឲ្យសុភាភ្ញាក់ពីការគិតលើក្តារតុកតូចមួយមានបាយមួយឆ្នាំងនិងត្រីងៀតមួយកន្ទុយសែមចាប់ផ្ដើមហែកត្រីជា4ចំណែកតូចចំណែកដែលធំជាងគេបំផុតដាក់ឲ្យប្អូនប្រុសចំណែកបន្ទាប់ដាក់ឲ្យប្អូនស្រីចំណែកដែលតូចជាងគេដាក់ឲ្យសុភារីឯខ្លួនគាត់មានតែបាយជាមួយអំបិលសុភាសម្លឹងមើលយូរមិនហូបត្រីទៅសែមក៏ញញឹមចាស់ហើយហូបតែអំបិលក៏ឆ្ងាញ់ដែរកូនឆាប់ហូបទៅសុភាមិនមែនជាក្មេងល្ងង់ទេនាងដឹងថាកំពុងតែកុហកខ្លួននាងលួចយកត្រីពីក្នុងចានរបស់ខ្លួនដាក់ចូលទៅក្នុងចានរបស់វិញបងស្រីបានសម្លឹងមើលដល់កែភ្នែកភ្លឺថ្លាសុភាគ្រាន់តែញញឹមបងមិនសូវឃ្លានទេតែការពិតនាងឃ្លានខ្លាំងណាស់ក្រោយបាយពេលព្រឹករួចសែមត្រូវចេញទៅស្រែមុនពេលចេញពីផ្ទះសែមគាត់ក៏អង្គុយចុះនៅមុខក្មេងៗទាំង3កូនមិនមានអីឲ្យច្រើនទេតែនឹងមិនទុកឲ្យពួកឯងឃ្លានបាយទេសុភាចាប់ផ្ដើមមុខក្បាលតិចតែនាងមិននិយាយអ្វីឡើយតែនៅក្នុងចិត្តរបស់នាងចាប់ពីថ្ងៃនេះស្អីតែនៅក្នុងចិត្តរបស់នាងបានសម្រេចចិត្តរួចហើយចាប់ពីថ្ងៃស្អែកនេះទៅនាងនឹងជួយធ្វើការសែមគ្រប់យ៉ាងអ្វីដែលអាចនាងធ្វើបាននាងមិនបាននិយាយអ្វីឡើយតែនៅក្នុងចិត្តនាងតែសម្រេចនាងមិនបាននិយាយអ្វីឡើយតែនៅក្នុងចិត្តនាងបានសម្រេចចិត្តរួចហើយចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅនាងនឹងជួយធ្វើគ្រប់យ៉ាងអ្វីដែលខ្លួនអាចធ្វើបានទោះបីនាងទើបតែអាយុ8ឆ្នាំក៏ដោយនៅពេលសែមដើរចេញផុតពីរបបផ្ទះសុភាងាកទៅមើលវាស្រែដ៏ធំល្វឹងល្វើយខ្យល់បានបក់ផាត់សក់របស់នាងស្រាលនាងមិនដឹងថាជីវិតនៅថ្ងៃខាងមុខនឹងមានអ្វីកើតឡើងទៀតទេតែមានតែរឿងមួយដែលនាងដឹងច្បាស់ថាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅកុមារភាពរបស់នាងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយ
ព្រឹករលឹមមេឃមិនទាន់នឹងភ្លឺស្រឡាច់ផងសុមនរងាវបានបន្លឺឡើងពីចុងភូមិសុភាបើកភ្នែកយឺតនាងអង្គុយមួយសន្ទុះមើលទៅប្អូនទាំងពីរដែលកំពុងតែគេងលង់លក់ស្កប់ស្កល់នាងបានលួចក្រោបចេញពីក្រែយឺតព្រោះខ្លាចប្អូនទាំងពីររបស់គេគ្នាខ្យល់ព្រឹកត្រជាក់បក់ផាត់ទិញមកដល់សទូចរបស់នាងទឹកសន្សើមនៅលើស្មៅភ្លឺភ្លេចហាក់ដូចជាក្របពេជ្រក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលទើបតែរះសុភាបានចាប់កាន់ធុងទឹកដ៏ចាស់មួយដើរសម្ដៅទៅអណ្ដូងដែលស្ថិតនៅខាងក្រោយផ្ទះធុងទឹកនោះវាធ្ងន់ជាងកម្លាំងក្មេងស្រីអាយុទើបតែ8ឆ្នាំទឹកមួយធុងត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងយូរទំនំតែនាងដងបែកតូចចាប់ផ្ដើមក្រហមដោយខ្សែធូរក៏កាត់ប៉ុន្តែនាងមិនដែលត្អូញត្អែរទេត្រឡប់មកដល់ផ្ទះនាងប្រមូលអុកស្ងួតដាក់ក្រោមផ្ទះផ្សែងហុយចេញពីចង្ក្រានអុកបណ្ដាលឲ្យភ្នែករបស់នាងប្រហែលរហូតចេញទឹកភ្នែកនាងមិនដឹងថាទឹកភ្នែកនោះមកអំពីផ្សែងឬក៏មកពីការនឹកម្ដាយម៉ែបើម៉ែនៅប្រហែលជាម៉ែមិនធ្វើឲ្យកូនពិបាកដូចពេលនេះទេមែនទេនាងរអ៊ូតិចម្នាក់ឯងតែគ្មានអ្នកណាឆ្លើយតបឡើយមានតែសូរសំឡេងអុកដែលភ្លើងកំពុងតែឆាបឆាច់បន្ទាប់ពីដាក់ដាំបាយអួតសុភាបានចាប់កាន់ខោអាវរបស់ប្អូនទាំងពីរយកទៅបោកដៃដ៏តូចរបស់នាងមួយគូបានជូតលាងបោកដោយប្រុងប្រយ័ត្នបន្ទាប់ពីដាក់ហាលថ្ងៃរួចនាងយកម្ជុលនិងអំបោះមកដេកជួសនៅកន្លែងដែលអាចរហែកទោះបីដេកមិនស្អាតក៏ដោយតែវាក៏អាចពាក់បានដែរមិនយូរប៉ុន្មានប្អូនរបស់គេបានភ្ញាក់ឡើងបងឃ្លានសុភាបានរត់ទៅលើកអូនប្រុសមកអោបចាំបងចុកបាយណានាងផ្លុំបាយឲ្យត្រជាក់រួចបញ្ចុកបាយមួយស្លាបព្រាម្ដងអូនប្រុសតូចរបស់គេបានសើចក្អាកក្អាយស្នាមញញឹមនោះបានធ្វើឲ្យសុភាភ្លេចអស់នូវភាពនឿយហត់បាយមួយផ្លែនៅក្រៅរបងផ្ទះមានក្មេងៗក្នុងភូមិកំពុងតែរត់លេងវឹកពួនសំឡេងសើចរបស់ពួកគេបានលាន់ឮរំពងពេញភូមិប្អូនប្រុសស្រីសម្លឹងមកពួកគេដោយភ្នែកភ្លឺថ្លាបងយើងទៅលេងជាមួយគេបានទេសុភាឈរស្ងៀមមួយសន្ទុះនាងក៏ចង់រត់លេងចង់សើចង់ភ្លេចទុក្ខប៉ុន្តែនាងងាកទៅមើលប្អូនប្រុសដែលកំពុងអង្គុយលេងតែម្នាក់ឯងនាងដកដង្ហើមវែងថ្ងៃនេះបងមិនបានទៅលេងទេបងទៅលេងជាមួយគេចង់អូនជ្រែកគ្រវីក្បាលអត់ទេខ្ញុំនៅលេងជាមួយបងវិញសុភាពញញឹមទាំងទឹកភ្នែករលីងរលត់នាងលូកដៃអង្អែក្បាលរបស់ប្អូនស្រីថ្នមនៅពេលនោះនាងទើបយល់ថាមិនមែនមានតែនាងទេដែលបាត់បង់ភាពជាកុមារអូនស្រីអាយុទើបតែ6ឆ្នាំក៏កំពុងតែធំលឿនជាងវ័យរបស់ខ្លួនដែរនៅល្ងាចនោះអ៊ំសែមបានត្រឡប់ពីស្រែវិញទាំងហត់នឿយគាត់បានឈរមើលនៅមុខផ្ទះមួយសន្ទុះទីធ្លាត្រូវបានបោសសម្អាតឆ្នាំងបាយឆ្អិនរួចខោអាវត្រូវបានហាលជាជួរយ៉ាងមានរបៀបរៀបរយអូនប្រុសកំពុងតែលេងយ៉ាងសប្បាយគាត់សម្លឹងទៅសុភាកំពុងអង្គុយដេកខោអាវនៅក្រោមដាបស្វាយអ៊ំសែមបានដើរទៅអង្គុយក្បែរកូននេះមិនមែនជាការងាររបស់ក្មេងអាយុ8ឆ្នាំទេសុភាបានឈប់ដៃដេកនាងសាច់តិចបើខ្ញុំមិនធ្វើអ៊ំនឹងហត់ជាងនេះទៀត
ពាក្យមួយគ្នានោះបានធ្វើឲ្យអ៊ំសែមបែរមុខចេញទឹកភ្នែករបស់មនុស្សចាស់ហូរចេញមកយឺតៗផ្ទៃមេឃនៅពេលល្ងាចចាប់ផ្ដើមប្រែជាពណ៌ក្រហមសុភាសម្លឹងមើលទៅឆ្ងាយនាងមិនដឹងថាអនាគតទៅជាបែបណាតែនាងបានសម្រេចចិត្តរួចហើយថាទោះបីជាលះបង់វ័យកុមាររបស់ខ្លួនក៏ដោយនាងនឹងការពារប្អូនទាំងពីរឲ្យបានដល់ថ្ងៃដែលពួកគេអាចញញឹមដោយគ្មានទឹកភ្នែកចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកក្មេងស្រីអាយុ8ឆ្នាំមិនបានរស់នៅដើម្បីខ្លួនឯងទៀតឡើយរយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងផុតទៅរដូវវស្សាបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជារដូវប្រាំងវាលស្រែដែលធ្លាប់តែមានផ្ទៃពណ៌បៃតងប្រែទៅជាពណ៌មាសក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅព្រឹកថ្ងៃមួយអ៊ំសែមបានដើរចេញពីបន្ទប់ដោយកាន់ថង់ក្រណាត់ចាស់មួយសុភាថ្ងៃនេះអ៊ំនឹងនាំកូនទៅរៀនណាសុភាដែលកំពុងតែបោះទីធ្លាមុខផ្ទះបានឈប់មួយសន្ទុះភ្នែករបស់នាងចាប់ផ្ដើមបើកភ្នំធំពិតមែនទេអ៊ំសែមឈ្មោះញញឹមមើលគេពីចម្ងាយពិតមែនហើយកូនទោះបីជាអ៊ំក្រក៏ដោយក៏អ៊ំមិនចង់ឲ្យកូនមិនចេះអក្សរដែរសុភាអោនក្បាលចុះយឺតទឹកភ្នែករបស់គេចាប់ផ្ដើមឡើងក្នុងរង្វង់ភ្នែកនាងនឹកដល់ម្ដាយកាលពីនៅរស់ម្ដាយធ្លាប់និយាយប្រាប់នាងថាកូនត្រូវខិតខំប្រឹងរៀនឲ្យបានខ្ពស់កុំឲ្យរស់នៅលំបាកដូចម្ដាយពាក្យសម្ដីទាំងនោះវានៅតែដក់ជាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់នាងរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះមុនពេលចេញដំណើរអ៊ំសែមបានយកអាវចាស់មួយចេញពីក្នុងថង់អាវនេះជាអាវដែលកូនស្រីរបស់គាត់ធ្លាប់ពាក់កាលពីនាងនៅរៀនអាវសបានប្រែទៅជាពណ៌ប្រផេះកន្លែងដេកជួសជុលជាច្រើនកន្លែងដោយដាច់រហែកអ៊ំអាវនេះស្អាតណាស់សុភានិយាយទាំងញញឹមទោះបីនាងដឹងថាអាវនេះចាស់ខ្លាំងក៏ដោយអ៊ំសែមដឹងច្បាស់ថាក្មេងស្រីកំពុងតែលួងចិត្តគាត់គ្រាន់តែដកដង្ហើមធំមួយផ្លូវទៅសាលាមានចម្ងាយប្រហែលជា3គីឡូម៉ែត្រសុភានិងអ៊ំសែមដើរតាមផ្លូវដីក្រហមដែលអមទៅដោយវាលស្រែធំល្វឹងល្វើយពេលដើរដល់ស្ពានឈើតូចមួយសុភាឈរមួយផ្លែនាងសម្លឹងមើលក្មេងៗជាច្រើនដែលមានឪពុកម្ដាយជូនទៅសាលាក្មេងខ្លះអោបម្ដាយក្មេងខ្លះក៏ដើរកាន់ដៃឪពុករបស់គេសុភាសម្លឹងយ៉ាងយូរហើយនាងក៏កាន់ដៃអ៊ំសែមរួចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតសាលាបឋមសិក្សាតូចមួយឈរនៅកណ្ដាលភូមិសំឡេងក្មេងៗសើចក្អាកក្អាយបន្លឺពេញបរិវេណសាលាលោកគ្រូម្នាក់បានដើរចូលមកស្វាគមន៍នេះជាសិស្សថ្មីមែនទេអ៊ំសែមងក់ក្បាលតិចចាស់លោកគ្រូនាងឈ្មោះសុភាលោកគ្រូបានអង្គុយចុះដើម្បីឲ្យស្មើជាមួយនឹងក្មេងស្រីចង់រៀនទេកូនសុភាងក់ក្បាលភ្លាមចង់ណាលោកគ្រូហើយដើម្បីចង់រៀនសុភានៅស្ងៀមមួយសន្ទុះរួចនាងនិយាយទាំងសំឡេងតិចថាខ្ញុំចង់រៀនដើម្បីថ្ងៃក្រោយខ្ញុំអាចមើលថែប្អូនរបស់ខ្ញុំបានលោកគ្រូនៅស្ងៀមពាក្យសាមញ្ញមួយឃ្លាតែធ្ងន់ជាងសិភៅទាំងអស់ក្នុងថ្នាក់នេះនៅពេលជួលអង្គុយនៅក្នុងថ្នាក់រៀនសិស្សជាច្រើនបានងាកមើលសុភាមានក្មេងប្រុសម្នាក់ខ្សឹបប្រាប់មិត្តភក្តិមើលអាវវាចាស់ណាស់ក្មេងស្រីម្នាក់ទៀតរួចសើចតិចស្បែកជើងក៏អត់មានដែរសុភាបានលើគ្រប់ពាក្យនាងមើលចុះទៅជើងទទេរបស់ខ្លួន
ដីក្រហមជាប់ម្រាមជើងដោយសារដើរផ្លូវឆ្ងាយនាងលាក់ជើងតូចមួយគូរបស់នាងចូលទៅកៅអីយឺតបេះដូងតូចមួយចាប់ផ្ដើមឈឺចាប់តែនាងមិនយំឡើយនាងនឹកឃើញពាក្យរបស់អ៊ំសែមពេលចេញពីផ្ទះកុំខ្មាស់នឹងភាពក្ររបស់ខ្លួនកូនត្រូវខ្មាស់បើសិនជាយើងមិនព្រមព្យាយាមណាកូនសុភាងើបក្បាលឡើងវិញដៃរបស់នាងចាប់ផ្ដើមកាន់សៀវភៅរួចក៏បើកឡើងដោយប្រុងប្រយ័ត្នពីថ្ងៃនោះមកក្មេងស្រីដែលគ្មានបិទជើងពាក់បានសម្រេចចិត្តថានាងនឹងប្រើចំណេះដឹងជាស្បិចជើងដើរទៅទ្រពអនាគតរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែនាងមិនដឹងទេថាថ្ងៃក្រោយវាមានរឿងអ្វីដែលបានកើតឡើងទៀតចំពោះនាង